میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ پروگرام ہے میرا پیارا دین، پیارا سا پروگرام ہے اور پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارا سا پروگرام ہے۔ تو ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے پیارا سا پروگرام لائے ہیں، تو آپ نے اسے دیکھنا ہے، اس کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے اور سوال بھی بتاتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بغداد بھائی 10 نیکیاں۔ کتنے حرف پڑھنے پر؟ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جی ہاں، یہ سوال ہے اور ہم آپ کے آسانی کے لیے جواب بھی بتا دیا کرتے ہیں، تو آپ نے سوال کا جواب بھی دینا ہے اور اچھے انداز سے آپ نے اور بھی آپ اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ نے سوال کا جواب بھی دینا ہے اور آپ نے پکچرز بھی سینڈ کرنی ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں روزانہ کی طرح۔ انشاءاللہ آج بھی ہم معمول کے مطابق انشاءاللہ حدیث پاک یاد کریں گے۔ آج ایزی حدیث پاک ہے، تو کوشش کرنی ہے جلد سے جلد یاد کریں، اور جو جلدی یاد کرتا ہے وہ ذہین بچہ بن جاتا ہے۔ اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو حدیث پاک دکھائی جائے گی، تو آپ نے اچھے انداز سے پکچر لینی ہے اور اچھے انداز سے لکھ کر سینڈ کرنا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث، اور پیارے پیارے بچوں نے حدیث پاک کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو پھر ہم بن جائیں گے عفان بھائی کیسے بچے بنیں گے؟ ہم ذہین بچے بنیں گے یا پیارے بچے بنیں گے؟ پیارے بچے۔ ابھی تو پہلے خود آپ یہاں آ چکے ہیں، اب اپنی اپنی توجہ بھی یہاں لے آئیں، ٹھیک ہے؟ داؤد بھائی کہاں ہیں؟ کہاں آئے ہوئے ہیں؟ مائک میں مدنی چینل میں آئے ہوئے ہیں، اور پروگرام کون سا ہے؟ ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث پروگرام ہے۔ صفی اللہ بھائی یاد کر لیں آپ، مجھے تو پتا تھا میرا پیارا دین ہے پروگرام، ابھی بدل گیا ہے؟ بدلا نہیں ہے، سیگمنٹ ہے نا ایک پیاری حدیث، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں توجہ بھی آپ لے آئیں کہاں پر؟ پروگرام کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ ادھر ادھر نظارے چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہو جائیں۔ بغداد بھائی آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور داؤد بھائی جاگ چکے ہیں پورے یا آدھے جاگ رہے ہیں، آدھے سو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اپنے مسئلے ہوتے ہیں تھوڑے، اگر رات کو نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر بقیہ جگہ نیند ہوتی رہے گی، پھر آدھے جاگ رہے ہوں گے، آدھے سو رہے ہوں گے۔ اور جو گھروں پر بچے موجود ہیں، آپ نے بھی توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے۔ سوال آپ کو دے دیا گیا ہے، جواب آپ نے دینا ہے، حدیث پاک بھی یاد کرنی ہے، حدیث پاک ہمیں سنانی بھی ہے۔ آئیے اسکرین پر حدیث پاک دیکھتے ہیں، آج کون ذہین بچہ بنے گا یہ بھی پتہ چلے گا۔ جی
آج کی حدیث پاک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والطمع، لالچ سے بچو، لالچ سے بچو۔ قال کا مطلب کیا ہے داؤد بھائی؟ فرمایا۔ اور قال رسول اللہ کا مطلب؟ جی عفان بھائی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ قال کا مطلب فرمایا، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب کل اور اچھا ہو جائے گا جی۔ تو آج کی حدیث پاک جیسا کہ ہمارے صفی اللہ بھائی نے کہا کہ کافی کم الفاظ ہے، ایزی ہے اس انداز پر۔ ایاکم والطمع، ایاکم والطمع۔ جی نبیل بھائی سنائے حدیث پاک؟ ایاکم، سنانے کی جلدی تھی، جلدی میں ہاتھ اٹھ گیا مگر جی اور تو یہ ترجمہ اور عربی ایک ساتھ سنا دیں بس۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والطمع، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لالچ سے بچو۔ یہ ہلنے کا کیا ہے؟ کیسے بیٹری چارج ہوتی ہے کوئی؟ جی قالا کے بعد کیا ہے؟ قالا رسول اللہ، رسول اللہ، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی داؤد بھائی؟ ایاکم والطمع، ترجمہ لالچ سے بچو، ترجمہ کیا ہے؟ لالچ سے بچو، بچو۔ ایاکم والطمع، ایاکم والطمع، لالچ سے بچو۔ لالچ سے بچو، ایاکم والطمع، ایاکم والطمع، لالچ سے بچو۔ لالچ سے بچو۔ جی ایاکم والطمع، لالچ سے بچو۔ زبردست جی۔ ایاکم والطمع، لالچ سے بچو۔ جی ایاکم والطمع، لالچ سے بچو۔ سنا دیا آپ نے تو۔ چلے بھائی ابھی صفی اللہ بھائی کے لیے فیصلہ مشکل ہوگا، تو آئیے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ لالچ کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ بس عفان بھائی نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں۔ داؤد بھائی، نبیل بھائی، لالچ، واٹ از لالچ؟ جی عفان بھائی کچھ بتا رہے ہیں؟ نہیں، بغداد بھائی کے پاس جانا پڑے گا، پھر کوئی احتجاج تو نہیں ہوگا ہم ذہین بچے کیوں نہیں بنے۔ چلے بھائی داؤد بغداد بھائی۔ لالچ کہتے ہیں جیسے کہ کسی کے پاس کچھ پیسے آ جائیں، جیسے پیسے آ جائیں، کسی کے پاس 1000 روپے آ گئے، وہ بولے میرے پاس 2000 روپے آ جائیں۔ اب اس کے پاس 2000 روپے آ گئے، وہ بولے میرے پاس 3000 روپے آ جائیں۔ وہ اس کے بعد 3000 روپے آ گئے، وہ بولے میرے پاس 6000 روپے آ جائیں۔ اس کے بعد 6000 روپے آ گئے۔ اس طرح وہ لالچ میں بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور یہ لالچ کہلاتی ہے۔ جی داؤد بھائی صحیح بتا رہے ہیں؟ کیا بتایا؟ اچھا یہ بتا دیں، جو انہوں نے بتایا وہ بتا دیں، جو یہ بتا رہے تھے۔ عفان بھائی بتائیں گے۔ جی جس کے پاس اچھے کھلونے ہیں، جس کے پاس کھلونے، اچھے کھلونے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے پاس اچھے کھلونے نہیں ہیں تو زور سے تھوڑا۔ اس کے پاس ایک ریموٹ والی گاڑی ہے، اس کے پاس ایک ریموٹ والی بائک ہے۔ ریموٹ والی گاڑی ہے اور زور سے بولے نا، مزے کا بتا رہے ہیں آپ، تھوڑا سا بول زور سے نہیں رہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں ریموٹ والی گاڑی ہے اور گن، اور گن، گن بھی ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں جی؟ کسی کی چیز لے لیں، پھر کیا کریں؟ کسی کی اور چیز لے لیں؟ کسی کی چیز لے لیں۔ نبیل بھائی آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آیا صحیح ہے ویسے ان کے ذہن میں، شاید بتا نہیں پا رہے۔ چیز لے لیں، کسی کی چیز لے لینا، لالچ یہ ہے جی۔ چلے بھائی ہمارے ادھر مائک دیں آپ، ہمارے کیا نام ہے، ہمارے حسین بھائی یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی چیز آئے، وہ گمان کرے کہ وہ اس کے پاس سے چلے جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، یہ لالچ کہلاتا یہ لالچ ہے۔ دیکھ لیں آپ، حسد اور لالچ مکس کر گئے۔ یہ تو حسد ہے نا، کسی کی نعمت زائل ہونے کی تمنا کرنا کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ خیر حسد میں بھی لالچ تو ہوتی ہے ایک طریقے سے جی۔ میں وہ تفصیل سے سمجھا دوں، اور تفصیل سے سمجھا رہے ہیں، اب سمجھنا ہے داؤد بھائی، پھر آپ نے بتانا ہے یہ کیا سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بچے کے پاس کھلونے ہیں، ایک بچے کے پاس کھلونے ہیں، وہ اس کے پاس تھوڑے سے، اب وہ بولے کہ میرے پاس اس سے زیادہ آ جائے، اس کے پاس اس سے زیادہ آ جائے، پھر وہ بولے اس سے زیادہ آ جائے میرے پاس، پھر اس سے زیادہ آ جائے۔ اس طرح اس کی لالچ بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے،
लेकिन लालच खत्म नहीं होती। जी क्या बताया उन्होंने? किसी के पास माइक। किसी के पास ज़्यादा खिलौने हो हाँ और किसी के पास कम, और वो कहता रहे मेरे पास भी ज़्यादा आ जाए, मेरे पास भी क्या? ज़्यादा आ जाए, और वो लालच में चले जाते हैं। लालच में चले जाए। नहीं, हमारे जो बगदाद भाई बता रहे हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने मिसालें भी सही दी कि क्या आते हैं, पहले 1000 रुपये आ जाएं, फिर और 2000 आ जाएं, फिर 3000 आ जाएं, फिर और आ जाएं, फिर और आ जाएं, फिर और आ जाएं, लेकिन ये और ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये क्या है? लालच। ठीक है, एक है आपके पास है और दूसरे के पास नहीं है, वो चाह रहा है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, इसमें भी लालच होती है। लेकिन ये वाली मिसाल ज़्यादा समझ में आती है कि आपके पास होती है चीज़, लेकिन हमें क्या होता है, और अपनी चीज़ ले ली, भाई की भी ले लें, इसकी भी ले लें, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। वो एक बात सुनाते ना कहानी, जी क्या कह रहे हैं अफ़ान भाई, एक मिनट, अफ़ान भाई को पहले कहानी सुनाते थे। वो सुना है डॉग का वाक़या, उसके पास होती है एक हड्डी, वो हड्डी लेके जा रहा होता है, फिर वो किसी नहर के पास आता है, नहर में उसको क्या नज़र आता है जब वो झाँक के देखता है? अपना साया नजर आता है, साया नज़र आता है, अपना अक्स नज़र आता है। अपना वही नजर आता अक्स है। नज़र, एक मिनट, जब अक्स नज़र आएगा तो अक्स में क्या नज़र आएगा? अपनी तस्वीर जब नज़र आएगी और मुंह में हड्डी है तो क्या नज़र आएगा उसमें, पानी में? दाऊद भाई, हड्डी नज़र आएगी ना, और डॉगी भी नज़र आएगा। डॉगी को दूसरा डॉगी दिखने लगा, बोलो वो इसके पास भी हड्डी है, इसकी हड्डी में छीन लेता हूँ। तो ये उसे क्या हुई? लालच, कि अपने पास चीज़ मौजूद है लेकिन भाई की भी ले लें, इसकी भी ले लें, उसकी भी ले लें। तो वो क्या करता है, ऐसे मुंह खोलता है, और मुंह खोलता है तो हड्डी कहाँ जाती है? दरिया में चली जाती है। फिर वो ये क्या हुआ, जो एक थी वो भी चली गई। तो इसलिए कहते हैं लालच क्या है? बुरी बला। हाँ, जो अपनी चीज़ होती है वो भी फिर बाज़ औक़ात ज़ाया हो जाती है। अफ़ान भाई क्या कह रहे हैं, और उनकी सुन के फिर आप ज़हीन बच्चा बना दिएगा, ठीक है दी? मोबाइल है, एक मोबाइल है। मोबाइल क्यों है भाई? पहले तो हमारा सवाल ये मोबाइल है क्यों? बच्चों के पास मोबाइल का क्या काम है नहीं है सवाल। बड़े के पास एक मोबाइल है, बड़े के पास चला गया वो। माइक तो करीब करें जी। एक बड़े के पास 2 मोबाइल है, 2 मोबाइल हैं, और दूसरे बड़े के पास हाँ 3 मोबाइल है। 3 मोबाइल हैं। कंपनी खोली हुई है मोबाइल की उन्होंने। चले भाई, ये बहरहाल बात जो थी वो हमारे बगदाद भाई की मिसालों के ज़रिए वाज़ेह हो गई कि हमें जो है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और ये कितना भी ले लें कि पेट भरता नहीं है। हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक इसी तरह का एक हदीस पाक है जिसमें लालच की मज़म्मत बयान की गई कि इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी भरेगी, यानी कभी भी उसकी जो है ना वो पूरी नहीं होती ख्वाहिश। वो जो भी उसे मिल जाए, साइकिल वाले को बाइक, बाइक वाले को गाड़ी, गाड़ी वाले को और अच्छी गाड़ी, उससे अच्छी गाड़ी, जो भी मिल जाए ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। बस यहाँ तक कि आदमी का इंतकाल हो जाता है। लिहाजा जो हमें हासिल है उस पर खुश रहना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करना अपनी जगह है, लेकिन लालच होना अपनी जगह है। लालच वो करना अच्छी बात नहीं है, मेहनत करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। जी तो फैसला हो गया जी। क्या फैसला हुआ? बगदाद भाई यहाँ से। बगदाद भाई माशाल्लाह, बगदाद भाई आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह पाक सबको इल्म व अमल की बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम में आते रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे। दाऊद भाई तो आपको भी जल्दी जल्दी जवाब आना शुरू हो जाएंगे और सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो आप तस्वीरों की तरफ भी चलना है, देखते हैं। आप सफ़ीउल्लाह भाई को तस्वीरें भेजी है, नहीं भेजी? भेजी हैं। कल तो 2 आई थी, आज ज़्यादा है पता नहीं। चले भाई देखते तो पता चल जाता है जी। वाह भाई वाह, लिखा तो बहुत अच्छे अंदाज से है, कलर बहुत ही खूबसूरत। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना फिस सलाती शिफ़ाअन, बेशक नमाज में शिफा है जी, बेशक नमाज में शिफा है। और लिखने वाले कौन है भाई, नाम क्या है? हिबा रानी कराची, ये पहले भी आई थी ना? हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से फ्लावर्स बनाए भाई आपने, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना फिस सलाती शिफ़ान, बेशक नमाज में शिफा है जी। और क्या है भाई? जाए नमाज बनाई है और तस्बीह भी है, और लिखने वाली है बिनते मक़सूद अत्तारियात जी। नेक्स्ट, इन्ना फिस सलाती शिफ़ान, और फिर से छोटा हो गया भाई, ये हम एक तरफ दिख रहा है वो एक तरफ। बेशक नमाज में शिफा है, ये हमारी ज़ैनब बाजी गुजरावाला से और जाए नमाज बना के इन्होंने भेज दी है।
جی ویسے نماز جو ہے نا بغیر کچھ بچھائے پڑھنا زیادہ افضل ہے، سجدہ زمین پہ کرنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی. ویسے جائے نماز بچھا لیتے ہیں کہ اگر کچھ گندگی وغیرہ ہو، بعض اوقات مٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی سم ٹائم بچھا لی جاتی ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو زمین پر نماز پڑھی جائے کہ زمین پر سجدہ کرنا زیادہ افضل ہے. جی نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، مسواک منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی رضا کا سبب ہے. نور فاطمہ طاریہ بصیر پور سے، اور مسواک انہوں نے بنا کر بھیجی ہیں، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ، حسن رضا ہے اور حدیث پاک لکھ کر بھیجتے ہیں ایک پیاری حدیث، الصلاۃ نور، نماز نور ہے. اور یہ جو ہے گنبد بھی بنایا ہے، اور یہ لگتا ہے ہمارے حسن بھائی نے خود کیا ہے سب کچھ. بعض تصاویر ایسی ہوتی ہے جس میں لگتا ہے کہ ادھر ادھر سے ہیلپ آئی ہے یا شاید کسی بڑے نے ہی بنا کے دے دی ہے، لیکن یہ ان کی اپنی کوشش ہے. تو آپ جو خود بنا کر بھیجے وہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے میں نے کہا کہ بعضوں کا وہ اتنا اچھا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی بچے نے خود پورا کیا ہے، کم از کم ہو سکتا ہے اس میں ہاتھ بٹایا ہو، لیکن جو بچے خود بنا کر بیچتے ہیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی خود سے کوشش کی ہے. جی نیکسٹ، چلے بھائی کمپلیٹ ہو گئی. پکچر آف دا ڈے دکھا دیں پھر صفی اللہ بھائی. آئیے دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ بات آنی ہے کراچی سے، واہ بھائی واہ، کراچی والے آج جیت گئے ہیں. کراچی والے بھی ماشاء اللہ آنا شروع ہو گئے ہیں. کالز میں بھی دیکھتے ہیں کون کون آج ہمارے اس شہر سے شامل ہوتے ہیں اور دنیا بھر سے کون ہوتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ چلیں گے آپ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ حسین بھائی. حسین بھائی کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بڑے دنوں بعد آئے ہمارے پروگرام میں، مصروفیت تھی. جی کیا کرتے ہیں آپ، اسکول میں پڑھتے ہیں؟ اسکول جی. اسکول پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں ہلکے ہلکے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آواز ہلکی آ رہی ہے، تو یہ میں یہی عرض کرتا ہوں، یہ نعت خواں شاید اپنی آواز سیو کر کے رکھتے ہیں نا، تو کم کم بولے کہ جب نعت کی باری آئے تو زیادہ نکل کر آئے. تو ایسے آواز سیو ہوتی نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ ہو جاتی ہے، تو فرق پڑ جاتا ہے. تو پھر زور سے بات کر لیں. چلے بھائی کلام کون سا سنا رہے ہیں؟ میں مدینے چلا. میں مدینے چلا، جانا ہے مدینے. پھر پتہ چلنا چاہیے کہ مدینے جانے کی بات ہو رہی ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ ہلکے ہلکے یوں ہو رہا ہو. مل کے پڑھنا ہے اچھے انداز سے، ٹھیک ہے جی. چلیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، جھوم
चला क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला मेरे गलते कदम और उनका हराम मेरे गलते कदम और उनका हराम लाज रखना खुदा मैं मदीने चला लाज रखना खुदा मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला सुभान अल्लाह, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि हम भी यही कहते हुए मदीने जाएंगे कि फिर करम हो गया मैं मदीने चला। इंशाअल्लाह मदीने की बातें करते रहेंगे, मदीने की बातें सुनते रहेंगे तो कभी इंशाअल्लाह जिस्म के साथ भी मदीने पहुंचेंगे, वरना नाते सुनते रहेंगे। तो एक और ज़रिया है मदीने जाने का, कैसे जा सकते हैं जी? रो के मदीने जा सकते हैं। हाँ, जो रोता है उसका काम होता है। मदीने रो के भी जा सकते हैं और ख्वाबों में भी जा सकते हैं। ठीक है जी। तो मदीने की बातें करते रहेंगे, नाते सुनते रहेंगे। इंशाअल्लाह सोकर भी मदीने जा सकते हैं और जाग कर भी मदीने जा सकते हैं। और अब चलेंगे हम सफ़ीउल्लाह भाई की तरफ। सफ़ीउल्लाह भाई से पूछते हैं कि वो हमारे लिए क्या लाए हैं और कुछ कॉल्स भी लाए हैं या नहीं लाए। जी जी कॉल्स हैं, कॉल्स हैं और सेगमेंट है दीन की प्यारी। चले भाई, पहले आपका सेगमेंट लेते हैं फिर कॉल्स लेते हैं। ठीक है जी। दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। सेगमेंट में हम अपने प्यारे प्यारे दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। तो इसी तरह आज भी हम दीन की एक प्यारी बात सुनेंगे। प्यारे बच्चों, दीन की प्यारी प्यारी बातों में से एक बात ये भी है कि बुखार को बुरा नहीं कहना चाहिए। बुखार को बुरा नहीं कहना। बुखार हो जाता है और अक्सर इसी मौसम में, सर्दी के मौसम में बुखार होता है, तो हमें इसे बुरा नहीं कहना चाहिए। तो इस बारे में हम और भी बातें सुनते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की भेजी हुई बीमारियों को बुरा कहना बहुत बुरी बात है, स्पेशली बुखार को बुरा ना कहने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। बुखार को बुरा ना कहने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बुखार को बुरा ना कहो। जी हाँ प्यारे बच्चों, बुखार के अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं वो जिस्म के एक या दो हिस्सों पर होती हैं, जबकि बुखार सर से पाँव तक पूरे बदन में होता है। बुखार कहाँ होता है? सर से पाँव तक, यानी पूरे जिस्म में होता है। और इसलिए ये सारे जिस्म के गुनाहों को मुआफ़ कराएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुसलमान बुखार और सर के दर्द में मुब्तला हो और उसके पहाड़ से ज़्यादा गुनाह हो तो जब बुखार और सर का दर्द उसे छोड़ते हैं, यानी बंदे से सर का दर्द और बुखार चला जाए, तो उसके सर पर राई के दाने के बराबर गुनाह नहीं होते। यानी प्यारे बच्चों, बुखार और सर के दर्द की बरकत से सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जितने भी गुनाह होंगे सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि बुखार को बुरा नहीं कहना चाहिए। बुखार को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बुखार से गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्या बातें बताई हैं भाई। फ़ान भाई रेडी नज़र आ रहे हैं, आज लग रहा है पूरी तरीके से प्रोग्राम में हैं। भाई माइक दें फ़ान भाई को जल्दी से। जी क्या बताया है? बुखार को बुरा नहीं कहना। बुखार को बुरा नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए। क्यों भाई? बुखार क्या करता है बगदाद भाई?
सारे गुनाह में माफ करवा देता है। सही बता रहे हैं भाई, सही चल रहे हैं जी। अब नबील भाई क्या बताएंगे? और बुखार और एक और चीज भी थी दाऊद भाई, और क्या था बुखार के साथ? क्या था जी जी बगदाद भाई? दिमाग का दर्द, दिमाग का दर्द, सर का दर्द, दिमाग का दर्द, सर का दर्द। सर का दर्द था, दिमाग का दर्द कर दिया आपने। सर का दर्द क्या करता है? ये भी गुनाह माफ। हाँ, ये और भी कोई आजमाइश आती है, परेशानी आती है, कोई चूटी भी काट लेती है तो उससे भी हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। ठीक है, तो हमें इस पर सब्र भी करना चाहिए। और बुखार बाज़ औक़ात तेज़ भी हो जाता है, उस पर दवाई भी खानी पड़ती है, लेकिन अगर हम उस पर सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। और लेकिन ऐसी हरकतों से बचना चाहिए कि हमें बुखार हो। ठीक है, अब ये नहीं कि खूब सर्दी में ठंडे ठंडे पानी पिएं और जो है वो ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से बुखार आ जाए और उसके बाद फिर आपको भाई हमने तो फ़ज़ाइल सुने थे बुखार के, तो ये मतलब नहीं है कि आप जान के बुखार लाने की हरकतें करें। बुखार आ गया तो फिर जो है वो उसकी फजीलत पर नज़र रखें और फिर सब्र करें जी। तो अब चलते हैं सफ़ीउल्लाह भाई कॉल्स की तरफ चलें जी। देखते हैं भाई आपने क्या सवाल दिया आज। कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत करने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत करने पर एक कितनी नेकियां? 10 नहीं, 2 हर्फ होंगे तो 30, 3 हर्फ हुए तो 30, और ज्यादा हुए 4 से 40, 100 से 50, 60, 70, कितनी ज्यादा नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। आइए देखते हैं कॉलर्स ने क्या जवाब दिया है जी। कोयटा से बात कर रही हूँ। कोयटा से। आपके सवाल का जवाब ये है, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ये थी कोई प्यारी सी बच्ची, लेकिन नाम अपना नहीं बताया। कोयटा से थी जी। नेक्स्ट। मेरा नाम हंसला रजा तुराबी है। हंसला रजा मैं तुराबी। कराची से बात माशाअल्लाह। कर रहा हूँ। जी। मैं आज नारे लगाऊंगा। नारे लगाएंगे? सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है। मोहम्मद आज अहमद मैं अत्तारी। आपको सवाल का जवाब दूंगा। दीजिए। आपके सवाल का जवाब है, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी दाऊद भाई, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल या हमारा मदनी चैनल? कहाँ हाथ कहाँ जाएगा? यूँ आगे मुक्के के लिए ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं आप कहीं बैठे हुए हो आप नारा लगाएं, वो सामने वाला बोले भाई मुझे क्यों मकार रहे हो। ठीक है जी। जी नेक्स्ट। मेरा नाम जैनब है। मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। जी, जैनब मैं बाजी आपका कोयटा से। प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आज आपको एक प्यारी सी नाम सुनाऊंगी। प्यारी सी नात। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अब ये नात हम हुसैन भाई से सुनवाएं, फिर सुनाएंगे मज़ेदार अंदाज से, सबने मिलके पढ़ना है जी। एक शेर या 2 शेर। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, या नबी नजर करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। माशाअल्लाह
جی मेरा नाम हुरुलैन है। हुरुलैन। मैं आमिर मदीना कराची से बात कर रही हूँ। जी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। माशाअल्लाह। कौन थी? हुरुलैन नूरुलैन? नूरुलैन। नूरुलैन थी माशाअल्लाह। जी भाई नेक्स्ट। रमजान एग्जामिन की नवाज से मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। 10 नेकियां। आज सहाबिए नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह जी। एक और कॉल। मेरा नाम कस्वा तारिक है। कस्वा तारिक। नाम गुस्सिया तारिक है। गुस्सिया तारिक। ये सवाल का जवाब है 10 जी। नेकियां। इस माशाअल्लाह। मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। आमीन। ये थी दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी। एक थी कस्वा तारिक और कुदसिया तारिक। माशाअल्लाह ज़बरदस्त। आपने दोबारा भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। जी इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। जी मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट है और सुन रहे हैं हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। क्यों हाथ उठाया है आपने? क्या सुना था कल? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे ना, वो जो है मदीने से हिजरत कर रहे थे और पहले उन्होंने मस्जिदुल हराम में नमाज अदा की। मस्जिद हराम कहाँ है नबील भाई? बताया था मैंने। मक्के से मदीने से एक हिजरत। मिनट। अभी मस्जिद हराम कहाँ है? जहाँ पर मदीने। नहीं भूल। अफान भाई बताएंगे। माइक देते हैं अफान भाई को। तवज्जो से सुनिएगा दाऊद भाई अभी। जी मक्का हाँ कहाँ पर है? मक्का शरीफ में। और मक्का शरीफ कहाँ है? जहाँ पर है मक्का शरीफ में। हाँ जहाँ पर खाने काबा है। और मदीना कौन सा शहर है? जहाँ पर वो सब गुंबद है। जहाँ सब्ज गुंबद है। ठीक है जी। और क्या बता रहे थे? बीच में आ गई बात। और आगे ये बताया था कि आपने पहले उधर नमाज अदा फरमाई थी और फिर आप जो है खुद जो है काफिरों के पास हो ना, आपने फरमाया कि मैं जो हिजरत कर रहा हूँ, किसी की हिम्मत है तो आके रोक ले। तो किसी की हिम्मत है तो रोक ले, लेकिन किसी को भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोकने की हिम्मत। और ये वाकया बयान किसने किया था? ये बताया था मैंने, आपने नहीं बताना जी। और आखिर में ही बताया था। किसने बयान किया था दाऊद भाई? हज़रत अली। माइक में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। देखिए शान किसकी है? हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और बयान कौन कर रहे हैं? हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मालूम हुआ एक दूसरे से आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे। अब अगर मेरी सफील्ला भाई से लड़ाई हो, फर्ज करें लड़ाई हो, तो मैं इनकी तारीफ़ें करूँगा, इनकी ये यूँ है नहीं ना, मैं तो बल्कि बुराइयाँ यूँ हैं, ऐसे थे। भाई जिससे लड़ाई होती है उसकी तारीफ़ें तो नहीं करते ना, उसकी अच्छी अच्छी बातें कोई बयान करता है। तो हज़रत अली फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या कर रहे हैं? तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि इस अंदाज से उन्होंने हिजरत की थी। कोई छुप के उन्होंने हिजरत नहीं की, बल्कि सबको बता कर गए और किसी में भी हिम्मत उनसे मुकाबले की नहीं हुई। तो हज़रत अली हज़रत फ़ारूक आज़म की तारीफ़ करते थे, उन्हें अप्रिशिएट करते थे, उनकी शान बयान किया करते थे। मालूम हुआ आपस में बड़ी पक्की वाली दोस्ती थी जी। और इसके अलावा भी हमने सुना है कि किस तरीके से आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करते थे। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बात के हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले मौज़िन को फ़िक्स करने का मशवरा दिया। किसका मशवरा दिया? मौज़िन कौन होता है जी? अफान भाई कौन होता है मौज़िन? नमाज पढ़ाते। जो नमाज पढ़ाता है। भाई ये कह रहे हैं मौज़िन नमाज पढ़ाते हैं। दाऊद भाई क्या कह रहे हैं? जो इकामत देते हैं। माइक में नहीं कह रहा है। इकामत देते जो इकामत कहते हैं। नबील भाई क्या कह रहे हैं? मौज़िन कौन होता है? सब की सुन लेते हैं, फिर हम बगदाद भाई के पास चलेंगे। अफान भाई फिर कुछ बता रहे हैं जी। जो कुरान पढ़ाते। जो कुरान पढ़ाते हैं। आप भी कुछ बोल दें। जो अकामत देता है। जो अकामत देता है, इकामत देते हैं। इकामत जी। बगदाद भाई अजान, जो अजान देता है। जो अजान देते हैं। अच्छा फिर जो अजान देते हैं वो इकामत भी कहते हैं।
ٹھیک ہے. اقامت تو ہوتی ہے نا, نماز کھڑی جب ہو رہی ہوتی ہے جماعت, تو اس وقت وہ کہہ رہے ہوتے, تو یہی جو ہے وہ اذان بھی ہوتی ہے, ایک دو ورڈ چھوڑ کر وہ بھی وہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مؤذن فکس کرنے کا. لیکن یہ والے جو مؤذن تھے نا, جو ابھی جن کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ وہ تھے کہ ابھی اذان نہیں آئی تھی, ابھی اذان نہیں آئی تھی. جی اذان ہوتی ہے نا, نماز کے لیے اذان ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اذان کا جو ہے نا وہ بعد میں آیا تھا. ابھی اذان کا حکم یا اذان کے الفاظ آئے نہیں تھے. پھر یہ کیسے آئے, یہ بھی انشاءاللہ ہم سن لیں گے. اذان جو ہے وہ کس طریقے سے ایک صحابی کو خواب میں بتائی گئی تھی, تو ابھی اذان نہیں تھی لیکن نماز کا حکم آ چکا تھا. تو ہوتا یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب مسلمان مدینہ شریف ہجرت کر کر آ گئے, کہاں گئے, مدینہ شریف, مدینہ آ گئے نا, مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی. اب مسلمان نماز تو ادا کر رہے تھے لیکن اذان نہیں دی جاتی تھی, کیونکہ اذان کے الفاظ ابھی نہیں آئے تھے. اب نماز کیسے ادا ہوتی ہے, مسجد میں اذان ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, مسجد میں جانا ہے, لیکن اذان تو تھی نہیں. اب نماز ادا کر رہے تھے. اب ایک دن اس پر مشورہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے, نماز کے لیے آنا ہے, اب بلائیں کیسے, کوئی الفاظ کوئی انداز تو ابھی موجود ہے نہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مختلف مشورے دیے, مگر کوئی مشورہ فائنل نہیں ہوا کہ اس طرح بلا لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. مختلف آئیڈیاز سب نے دیے لیکن کوئی فائنل نہیں ہوا. عفان بھائی کیا ہوا, نہیں ہوا نا فائنل. اچھا پھر کیا ہوا, لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایک شخص فکس کر دیا جائے, ایک شخص فکس کر دیا جائے جو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرے. یعنی ایک شخص کو ہم ڈیوٹی دے دیں گے کہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا وہ گلیوں میں ادھر ادھر نکل کر اعلان کر دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, مسلمان نماز کے لیے آ جائیں. تو ایک شخص کو کیوں نہ ہم فکس کر دیں, وہ لوگوں کو جا کر بلا لایا کرے گا. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر کا یہ مشورہ پسند آیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے فکس کر دیا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے, گلیوں میں جا کر اعلان کر دیا کرتے تھے کہ الصلاۃ جامعۃ, کہ نماز باجماعت کا وقت ہو گیا ہے. تو گلیوں میں ادھر ادھر جا کر آپ اعلان کر دیتے تھے, اور مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کہاں جایا کرتے تھے, مسجد میں آ جایا کرتے تھے. تو خلاصہ کیا نکلا, ابھی اذان کے الفاظ نہیں آئے تھے لیکن لوگوں کو نماز کے لیے بلانا تھا. تو کیا کیا گیا, مشورہ, میٹنگ. تو سب نے مشورے دیے, آئیڈیاز دیے, لیکن کس کا آئیڈیا پسند کیا گیا, حضرت عمر فاروق. اور انہوں نے کیا آئیڈیا دیا نبیل بھائی, ایک شخص کو ہاں مقرر کر دے, فکس کر دیں کہ وہ کیا کرے, لوگوں کو بلائے نماز کے لیے. چنانچہ کن کو فکس کیا گیا داؤد بھائی, چلیں بھائی, تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے. جی اور پھر اذان کیسے آئی وہ بھی انشاءاللہ ہم سن لیں گے. جی تو اسی کے ساتھ صفی اللہ بھائی کے پاس چلتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا یہ پروگرام تو آپ نے دیکھ لیا, اس کے علاوہ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھنا ہو یا اور پروگرام دیکھنے ہو تو کیا کرے صفی اللہ بھائی. یوٹیوب پر ہمارے چینل کڈس مدنی چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا اگر کوئی ایپیسوڈ مس ہو گیا ہو تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا اختتام کو پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین